So the subject is object oriented programming. Object oriented programming, C++. Okay, so there are many languages who follows the rules of the object oriented programming like C++, Java, Python, okay, etc. Okay, so in this curriculum or in this subject, you are going to see the object oriented, one of the language which follows the object oriented programming rules, C++. Okay, so there are many languages. Java also follow the same rules which follow C++. Python also, but the syntax are the different for the each language. Okay, so before starting actual C++, we will going to focus on what is meant by the object oriented programming or what feature makes the language object oriented programming. Like C is a procedure oriented programming. सी काय आहे प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आहे मीन्स व्हॉट की सी मध्ये तुमचं जेव्हा सी मध्ये काय असतं की मेन फोकस इज ऑन द प्रोसिजर मीन्स व्हॉट नथिंग बट अ फंक्शन्स your program is comprised of the number of functions, user defined functions. In C your program is comprised of many user defined functions. Like suppose we want to do the addition, subtraction, division, multiplication in one program, then in C we can do it by using 4 different functions. For addition separate function, for subtraction, for multiplication and for the division. And then main मध्ये आपण काय करतो ते चारही फंक्शन काय करतो कॉल करतो. ओके, नाउ अजून काय डिफरन्स आहे पीओपी प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग and OP object oriented programming. Now तुमचं ऑलरेडी सी यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो तुम्हाला फंक्शन कसे डिक्लेअर करतात कसा यूज होतो हे माहिती आहे बट तुम्हाला OP इज न्यू फॉर यू. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द फीचर्स or the basic concepts in OP, okay, which makes the language object oriented programming. Okay, so object oriented programming चे आपण पहिल्यांदा बेसिक कन्सेप्ट बघणार, फीचर्स बघणार. तेच फीचर्स जावा पण फॉलो करतं आणि पायथॉन पण फॉलो करतं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द ऍक्च्युअल प्रोग्रामिंग इन C++, द मेन कॉमन फीचर्स ऑफ द OP, let's see. Okay, the most important question is basic concepts of the OP. OP means object oriented programming. Okay, so basic concept la you can refer also features of OP. Okay, so बघा क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनकॅप्सुलेशन, abstraction, polymorphism, inheritance, and 7th message passing. Okay, so these are the basic concepts of OP and these concepts are same for C++ also, Java also and the Python also. Okay, so in next semester when you are going to study Java, your first point will be same basic concepts of the OP. Okay, then हे जे कन्सेप्ट आहेत हे ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेस फॉलो करतात. फक्त ईच लँग्वेज मध्ये क्लास कसा क्रिएट करायचा, ऑब्जेक्ट कसं क्रिएट करायचा, हाऊ टू डू इनकॅप्सुलेशन, हाऊ टू डू ॲब्स्ट्रॅक्शन, हाऊ पॉलिमॉर्फिझम इज यूज्ड, हाऊ इनहेरिटन्स इज यूज्ड and how message passing is used. Is syntax for these concepts are different for each but the logic is same. Okay, so basic concepts of the OP. So OP means what? It is object oriented programming which has main focus on the objects. Like the procedure oriented programming मध्ये main focus काय असतो functions वरती असतो, procedures वरती असतो. Procedures are nothing but a function. Okay, so after finishing this point we will going to see the difference between the OP and the POP. Okay, now the main aim of the OP is what? To bind together
the data and the functions. The data and the functions that operate on them. Okay, now बघा main OP चं main aim काय आहे? To bind together. To bind together means what? एका एरिया मध्येच तुम्ही डेटा means nothing but a व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार आणि फंक्शन्स तर तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन्स तुम्ही एका किंवा आपण असं म्हणू शकतो की बाइंड करणार. ओके, मीन्स एका एरियामध्ये तुम्ही ते काय करणार? डिक्लेअर, सो दॅट द फंक्शन्स कॅन ऑपरेट ऑन दॅट व्हेरिएबल. ओके, जसं तुम्ही सी मध्ये स्ट्रक्चर बघितले की स्ट्रक्ट स्टुडंट, तर स्ट्रक्ट मध्ये तुम्ही काय करता? बाइंड करता, म्हणजे एक एरिया लोकेट करता स्टुडंट साठी. तिथे तुम्ही काय करता? डेटा डिक्लेअर करता, रोल नंबर, नेम एक्सेट्रा, जे काही प्रॉपर्टीज असतील स्टुडंटच्या त्या. ओके, देन सो तुम्ही काय केलंय की ह्या एरियामध्ये, ह्या स्ट्रक्चर एरियामध्ये विच इज द स्टुडंट, तुम्ही काय केलंय? ओनली डिक्लेअर काय केलंय? डेटा मीन्स नथिंग बट अ व्हेरिएबल्स. ओके, बट सो दिस इज नॉट ओपी. सो ओपी मध्ये काय की तुम्ही डेटा तर बाइंड करणारच आहे आणि त्याच्यासोबत तुम्ही काय बाइंड करणार आहे? फंक्शन सुद्धा. तर फंक्शनचा यूज काय? टू ऍक्सेस दिस डेटा. ओके, सो सी मध्ये आपण जेव्हा स्ट्रक्चर क्रिएट करतो, ओके, सो स्ट्रक्चर क्रिएट केलं हे रोल नंबर नेम. देन मेन मध्ये काय करतो आपण? या स्ट्रक्ट स्टुडंटचा आपण काय करतो? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आणि मग डायरेक्ट मेन मध्ये आपण काय कॉल करतो? त्या ऑब्जेक्टनी ऍक्सेस करतो डायरेक्टली ते व्हेरिएबल्स. ओके, बट ह्याच्यामध्ये कसं असतं? ओपी मध्ये कसं असतं बघा. आता जास्त स्ट्रक्चरच्या डीप मध्ये जाऊ नका, फक्त मी तुम्हाला ते बाइंडिंग मीन्स व्हॉट त्याच्यासाठी स्ट्रक्चर डिक्लेअर केलं. ओके, सो इथे काय असतं की तुम्ही फॉर एक्झाम्पल आता क्लास कसा डिक्लेअर करायचं ते आपण बघूच, पण इथे मी फॉर एक्झाम्पल सांगते. तर इथे तुम्ही काय करणार? व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करणार जेवढे रिक्वायर्ड आहेत तेवढे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तिथेच क्लासमध्ये जसं स्ट्रक्चरमध्ये फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड, बट हियर इज अलाउड. सो तुम्ही फंक्शन डिक्लेअर करणार. सो इथे काय केलं? तुम्ही बाइंड केलं डेटा मीन्स नथिंग बट अ व्हेरिएबल अँड द फंक्शन्स. Okay, so what is the use of this function? To access this data. Okay, so same class च्या function ने you can only access the data or a variables of the same class. Okay, so हे काय होतं? प्रायव्हसी राहते. ओके, जसं स्ट्रक्चरचे जे व्हेरिएबल्स आहेत ते तुम्ही डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकता. ओके, बट इथे तुम्हाला क्लासचे व्हेरिएबल्स ऍक्सेस करण्यासाठी यू नीड अ फंक्शन विच इज डिक्लेअर इन अ सेम क्लास. ओके, सो दिस इज द मेन एम ऑफ द ओपी. सो ओपीचा मेन एम काय आहे? टू बाइंड टुगेदर द डेटा अँड द फंक्शन सो दॅट द फंक्शन्स कॅन ऑपरेट ऑन दॅट डेटा. ओके, सो हाऊ इट इज डिक्लेअर वगैरे ते आपण जेव्हा आपण बेसिक कन्सेप्ट वगैरे झाल्या की आपण ते बघणार आहे. ओके, मीन्स लगेच आपण क्लास डिक्लेअर करणार नाहीये, बिकॉज तुम्हाला स्टार्टिंगला बेसिक जसं तुम्हाला सी ला होतं, म्हणजे तुमच्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघा बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द ओपी. बघा फर्स्ट चॅप्टर मध्ये हा पॉइंट आहे, बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द ओपी. देन सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. ओके, C++ प्रोग्रामचं सिंपल स्ट्रक्चर. देन द डिफरन्स बिटवीन ओपी अँड पीओपी. ओके, हे झाल्यानंतर एक सिंपल प्रोग्राम, त्याच्यानंतर इफ स्टेटमेंट जे की तुम्ही ऑलरेडी सी मध्ये बघितले, त्याच्यानंतर लूप्स, ऑल लूप्स, त्याच्यानंतर ॲरेज. ओके, सो हे सगळं तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर मध्येच इन्क्लूड केलेलं आहे, बिकॉज हे तुम्ही ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत इफ, लूप्स, त्याच्यानंतर ॲरेज, these are you have already seen in a previous language which is a prerequisite for this C++. Okay, आणि second chapter from the second chapter actual C++ will start, means तुम्ही क्लासेस डिक्लेअर करणार वगैरे. ओके, सो कॉलेजमध्ये असं पण असू शकतं की तुम्हाला डायरेक्टली सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करतील. ओके, सो पण आपण काय करणार आहे? आपण प्रॉपर इफ स्टेटमेंटचे परत एकदा सिंटॅक्स घेणार, लूपचे पण घेणार, ॲरेचं पण घेणार आहे. ओके, अँड देन वी विल स्टार्ट विथ द ऍक्च्युअली C++ विच इज द सेकंड चॅप्टर. ओके,
So let's see one by one concepts of the OP. आता लक्षात घ्या या C++ च्या individual concept नाहीये. These are the concept of the object oriented programming and these concepts are followed by all the object oriented programming language like a C++, Java and the Python, okay, etc. Many more OP languages are there, okay, but the syntax for using this concept is difference as per the language. Okay, so first let's see class. The first concept is class. So the class is the basic building block of the C++. जसं मी तुम्हाला आता जस्ट एक क्लास डिक्लेअर करून दाखवलेला. सो आपण सेकंड चॅप्टर पासून बघणारच ऍक्च्युअल C++ कसं स्टार्ट होणार आहे. ओके, सो क्लास इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ C++. ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स. Okay, now it is a user defined data type which holds data members and member functions together. बघा आता क्लास इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ C++. मीन्स व्हॉट की स्टार्टिंगचे जर प्रोग्राम सोडले, मीन्स व्हॉट की बेसिक जे तुम्ही सी मध्ये बघितलेलं आहे अरेज, इफ वगैरे, ठीक आहे, तर ते प्रोग्राम जर सोडले, जेव्हा तुमचा ऍक्च्युअल C++ स्टार्ट होईल तेव्हा तुमच्या ईच आणि एव्हरी प्रोग्राम मध्ये काय असणार आहे, क्लास असणार आहे. ओके, सो इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ C++. ओके, नाउ दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. मीन्स व्हॉट, जसं आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की क्लास सपोज फॉर ए. आता परत एकदा सांगते क्लास कसा डिक्लेअर करायचा काय हे आपण नंतर बघणार आहे. जस्ट फॉर एक्झाम्पल. ओके, आता तुमचं स्ट्रक्चर झालेलं आहे, सो हे तुम्हाला कळू शकतं, ठीक आहे. आता सपोज मी ते एक इंट ए घेतला, फ्लोट बी घेतला. ओके, ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट मीन्स काय ते एक्सप्लेन करते. आणि इथे मी एक फॉर एक्झाम्पल ऍड वगैरे फंक्शन घ्यायचे असं काही नाही, दोन फंक्शन घेतले. ओके, नाउ मेन. सो जेव्हा मी ए क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेन, जसं आपण स्ट्रक्चरचं व्हेरिएबल क्रिएट करतो, ओके, तेव्हा तुम्ही ह्या A1 मध्ये काय असणार आहे, मीन्स या ऑब्जेक्ट मध्ये सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो या ऑब्जेक्ट मध्ये काय असणार आहे, त्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय काय असणार आहे ह्याची प्रिंट और जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करता, सो व्हॉट दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट इज डिसाइडेड बाय द क्लास. जसं बघा, जेव्हा सिव्हिल इंजिनियर जे असतात ते काय करतात की ते फ्लॅट जो सपोज एक 2 BHK फ्लॅट आहे, ओके, एका पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शनचा. ओके, नाउ ते काय करतात की स्टार्टिंगला की त्याची ब्लूप्रिंट त्या फ्लॅटचं स्ट्रक्चर कसं असेल. ओके, सो जेव्हा कस्टमर तो एखादा फ्लॅट बाय करेल तेव्हा त्याला बाय करण्याच्या आधीच एक ब्लूप्रिंट दाखवली जाते की त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे. सेम तसंच ऑब्जेक्ट जेव्हा तुम्ही क्रिएट करता, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. मीन्स व्हॉट की जेव्हा तुम्ही त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, सो त्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय काय असणार आहे दॅट इज डिसाइडेड. सो जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, इट कंटेन्स द व्हेरिएबल ए बी अँड द फंक्शन ऍड अँड सब. सो तुम्ही ज्या क्लासचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, त्या क्लास जेवढे ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार ते सगळे ऑब्जेक्ट हे मेंबर्स काय करणार, ऍक्सेस करणार. सो दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. ओके, now it is a user defined data types. Class is a user defined data type. Now you know what are the system defined data types. So system defined data type which is already present in the system library like int, float, char, etc. Okay, now बघा तुम्ही व्हेरिएबल कसं करता, युजिंग द सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप असे डिक्लेअर करता. ओके, नाउ आता इथे हा सिंटॅक्स चेक करा आणि हा सिंटॅक्स चेक करा, सेम आहे. बघा ह्याला आपण डेटा टाइप म्हणू शकतो, सिंटॅक्स सेम आहे. बघा, डेटा टाइप स्पेस व्हेरिएबल नेम सेमीकोलन. सो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम अँड सेमीकोलन. ओके, सो सिंटॅक्स फॉर दिस बोथ हे काय आहे, सेम आहे. ओके, बट इंट, float, char, these are the system defined data type and this capital is defined by the user.
Okay, so this class is act as a user defined data type for the object, and this int is a system defined data type for this A. B, the system defined data type काय float, because these are already defined in your system library. Okay, and this A is declared, this A is declared by the user, so it is called as a user defined data type. Okay, so class, we can say that class is a user defined data type. Okay, now class holds the data member and the member functions together. बघा, class holds the data members and the member functions together. Means what बघा, हा जो एक पर्टिक्युलर क्लास आहे, the class मध्ये data members, data member means what, the variables declared in class, it is called as data members. Okay, and the functions declared in class is called as member functions. Okay, so बघा, आता आपला C++ चा प्रोग्राम आहे, तर काही क्लास असेल, क्लास मध्ये व्हेरिएबल्स असतील, फंक्शन असतील, आणि मेन मध्ये सुद्धा काही तुम्ही व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करू शकता. ओके, बट जे क्लास मध्ये डिक्लेअर करणार दॅट आर कॉल्ड ॲज अ डेटा मेंबर्स. ओके, आणि जे तुम्ही मेन मध्ये डिक्लेअर करणार व्हेरिएबल्स दॅट आर ओनली कॉल्ड ॲज अ व्हेरिएबल्स. ओके, आणि जे तुम्ही क्लासच्या आउटसाइड फंक्शन डिक्लेअर करणार दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फंक्शन, बट जे तुम्ही क्लास मध्ये फंक्शन डिक्लेअर करणार दॅट आर कॉल्ड ॲज अ मेंबर फंक्शन, बिकॉज दीज आर द, म्हणजे व्हेरिएबल्स अँड द फंक्शन्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास. ओके, बिकॉज द पर्टिक्युलर क्लास मध्ये ते तुम्ही डिक्लेअर केले, सो हे जे मेंबर्स आहेत हे फक्त त्या क्लासचे आहेत. ओके, so the variables declared in a class are called as a data members and the functions declared in a class are called as a member function. Okay, so हे जे variables आहेत आणि functions आहेत हे particular त्या क्लासचा पार्ट आहे, सो त्याला आपण members of the class म्हणतात. Okay, so using class or by using the class or it holds the data members and the member functions together. Okay, so this is what is all about the class. Okay, now how it is declare classes, आता हे जनरल सिंटॅक्स सांगितलंय तुम्हाला एक एक्झाम्पल, बट ऍक्च्युअल सिंटॅक्स वगैरे काय ते आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये बघणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिक कन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट. सो आफ्टर डिक्लेअरिंग द क्लास, नेक्स्ट you are using the object. Okay, so object is an instance of a class. Object is an instance of a class. Okay, so when a class is defined, म्हणजे जेव्हा तुम्ही क्लास डिक्लेअर करता, no memory is allocated. I will explain this statement. But when object is created, memory is allocated. बघा, आता object is an instance of a class. So why it is called as an instance of the class? Because when you declare the class, then no main memory is allocated for that particular class. Okay, but when you instance that class, when you make the instance of that class, means when you create the object of the class, the memory is allocated. Now तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही C बघितले, सो जेव्हा तुम्ही कोणती पण कन्सेप्ट डिक्लेअर करता, व्हेरिएबल डिक्लेअर करता, तेव्हा त्याला मेमरी अलोकेट होते. ओके, सो आता तुम्ही क्लास डिक्लेअर केला, सपोज क्लास P. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काही व्हेरिएबल्स आणि फंक्शन टाकले. आता मी हे फॉर एक्झाम्पल टाकते म्हणून मी तेच देते. ओके, काही असू शकतं. ठीक आहे, नाउ आता हा मी क्लास P डिक्लेअर केला. परत एकदा सांगते की तुम्ही आता सध्या फक्त एक्सप्लेन, बेसिक कन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठीच हा सिंटॅक्स फक्त लक्षात ठेवा, हा क्लास कसा डिक्लेअर केलाय. बाकी आपण डिटेल मध्ये वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड चॅप्टर. ओके, लगेच आपण इथे क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करू शकत नाही. ठीक आहे, नाउ बघा, आता हा क्लास
डिक्लेअर केला, जसं तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं की त्याला मेन मेमरी अलोकेट होते. इंटिजर असेल तर 2 बाईट, फ्लोट असेल तर 4 बाईट, कॅरेक्टर असेल तर 1 बाईट. ओके, बट जेव्हा तुम्ही क्लास डिक्लेअर करता, नो मेमरी इज अलोकेटेड. ओके, क्लास डिक्लेअर केल्यावर मेमरी अलोकेट होत नाही. मग कधी मेमरी अलोकेट होते? जेव्हा तुम्ही मेन मध्ये त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता. सपोज पी क्लासचं P1 हे ऑब्जेक्ट आहे. सो P1 हे ऑब्जेक्ट कोणत्या क्लासचं आहे? पी क्लासचं. सो P1 ला मेमरी अलोकेट होते. ओके, आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, जेवढे व्हेरिएबल मेंबर्स तुम्ही डिक्लेअर केलेले आहेत क्लासमध्ये त्यांच्यासाठी मेमरी अलोकेशन असतं. ओके, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्स्टन्स ऑफ अ क्लास. व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्स्टन्स ऑफ अ क्लास? बिकॉज memory is allocated when the object is created, not when the class is created. So it is called as a members of the class. Oh, sorry, instance of the class. Okay. Now the next concept is encapsulation. Now encapsulation means what? बघा, तुम्हाला ओरल ला सुद्धा विचारतात, what is the definition of the encapsulation? So encapsulation is wrapping up of data and information, wrapping up of data and information under a single unit. Okay, now means बघा, अजून एक डेफिनेशन आहे. encapsulation is also defined as binding together the data and the functions that manipulate them. बघा, same like a class. बघा, wrapping up of a data and information under a single unit. Data means what? Variables. And information means what? The behavior, or which is also called as a function. जसं function add आहे, तर add फंक्शनच्या नेम वरूनच तुम्ही सपोज एक फंक्शन डिफाइन केलं add, तर त्याच्या नेम वरूनच तुम्हाला काय कळतं? द बिहेवियर ऑफ दॅट फंक्शन, दॅट इज ऍडिशन ऑफ 2 नंबर्स. ओके, एरिया. सो तुम्हाला त्याच्या नेम वरूनच काय कळतं, और यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन बाय युजिंग दॅट नेम. दिस फंक्शन इज युज्ड फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द एरिया. ओके, सो रॅप करायचा आहे डेटा. डेटा मीन्स व्हेरिएबल्स लाईक अ क्लास, सेम. ओके, अँड द फंक्शन्स अंडर अ सिंगल युनिट. ओके, or you can say that binding together the data and the function that manipulate them. Okay, so this encapsulation is done in object oriented programming. Encapsulation is done in object oriented programming using class. बघा, obvious आहे की using class नीच तुम्ही काय करता, variables and functions रॅप करता एका सिंगल युनिट मध्ये. म्हणजे ह्या स्टार्ट ऑफ कर्ली ब्रेस आणि एंड ऑफ कर्ली ब्रेस मध्ये तुम्ही व्हेरिएबल्स मीन्स डेटा अँड द फंक्शन्स काय करता, रॅप करता. रॅपिंग मीन्स व्हॉट? बघा, हेच असं आपण मिनिंग म्हणू शकतो. लेफ्ट अँड राईट कर्ली ब्रेस मध्ये तुम्ही रॅप करता, बाइंड करता फंक्शन्स अँड द व्हेरिएबल्स और द डेटा together. Okay, so this encapsulation in object oriented programming is done using the class. Okay, now the next is a abstraction. हे बघा, आपण अशी पण एक डिफाइन करू शकतो इनकॅप्सुलेशन. एक टॅबलेट आहे सपोज, फॉर एक्झाम्पल आपण बाइंड करतोय ना, सो इथे असणार मेथड्स मीन्स फंक्शन्स and the variables. Methods is also called as a function. ओके, आणि हे आपण काय करतो, क्लास मध्ये व्हेरिएबल्स अँड द मेथड्स और द फंक्शन एकत्र बाइंड करतो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ encapsulation. So what the class contain? Class contains the variables and the function. So this is a binding the variables and the function together is nothing but called as encapsulation, and this is done using the class. Okay, now let's see the next concept is data abstraction or the abstraction.
Okay, now abstraction means what बघा, data abstraction means what? Hiding internal details from the end user. I will explain one by one. Next, we can say that abstraction means displaying only essential information and hiding internal details from the end user. So what is the end user? End user means what? The user who uses the software. For example, now आता प्रोग्रामर पण तुम्हीच आहे. सध्या आपण एक सब्जेक्ट आपण स्टडी करतोय. ओके, सो त्या सब्जेक्टची आपण काही कन्सेप्ट बघणार. ओके, सो त्या कन्सेप्ट वरून तुम्ही काय करणार? प्रोग्राम करणार. सो तुम्ही सध्या प्रोग्राम पण तुम्हीच करताय, म्हणजे डेव्हलपर पण तुम्हीच आहे आणि एंड युजर पण तुम्हीच आहे. ओके, बट टेक द रियल टाइम सिनेरियो. रियल टाइम सिनेरियो. ओके, सो ज्याच्यामध्ये डेव्हलपर and the end user are the two different person. Means what? Developer who develops or implements the software and the end user means a customer or a client who uses that software. Okay, so hiding the internal details from the end user, not from the developer. Developer कडून hide होऊच नाही शकत. डेव्हलपर साठी हाईड होऊ नाही शकत बिकॉज डेव्हलपरनेच कोड केलेला आहे त्या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअरचा. ओके, बट जो एंड युजर आहे, जो पर्सन who are using that software, okay, so त्याच्यापासून काही इंटरनल डिटेल्स आहेत ते हाईड करायचे, त्यात ओनली डिस्प्ले करायचे विच आर द नेसेसरी कंटेंट. फॉर एक्झाम्पल बघा, मोबाईल. रियल टाइम सिनेरिओनी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते मोबाईल. सो मोबाईल इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ॲब्स्ट्रॅक्शन. मीन्स व्हॉट? की मोबाईल तुम्ही ऍज अ एंड युजर म्हणून, तुम्ही ऍज अ कस्टमर म्हणून तो बाय केला. ओके, एक मोबाईल काय केला? युजरनी बाय केला. सो युजरला त्याचं कोडिंग माहिती का नाही? जस्ट युजरला डिस्प्ले होणार की व्हॉट्सअपचं एक आयकॉन आहे, प्ले स्टोअरचा आयकॉन आहे, ब्राउझर क्रोमचा आयकॉन आहे, फेसबुकचा आयकॉन आहे. युजर फक्त काय करणार? त्या आयकॉन वरती क्लिक करणार. क्लिक केलं की व्हॉट्सअप ओपन होणार आहे. ओके, सो युजरला नेसेसरी नाही की व्हॉट्सअप कसं ओपन होतं. त्याच्यानंतर युजर काय करेल? व्हॉट्सअप ओपन केलं की एक कॉन्टॅक्ट सिलेक्ट करेल, त्याला मेसेज करेल हाय, सेंड, एरो प्रेस केला की तो मेसेज सेंड होणार. मग तो रिसीव्ह होणार रिसिव्हरला. ओके, रिसिपियंटला. मग युजरलाही कन्सर्न नसतं की मेसेज कसा सेंड होतो, रिसिव्हरला तो कसा रिसीव्ह होतो, रिसिव्हर कसा रिप्लाय करतो, परत सेंडरला तो रिप्लाय कसा येतो. सो दॅट इज नॉट द कन्सर्न फॉर द एंड युजर. त्याच्यासाठी काय प्रोग्राम लिहिलेला आहे तो युजरला डिस्प्ले करण्याचा पॉइंटच नाही. ओके, सो त्या केसमध्ये इंटरनल डिटेल्स काय करतात? हाईड करतात फ्रॉम द एंड युजर. ओके, जर तो ते इंटरनल डिटेल्स म्हणजे ऍक्च्युअल जर कोड युजरला दिला तर त्याची सिक्युरिटी काय होईल? लॉस होईल. प्रायव्हसी, तो कोणी पण तो कोड काय करू शकतो? हॅक करू शकतो. ओके, सो हे झालं ऍब्स्ट्रॅक्शनचं मिनिंग. अजून एक ऍब्स्ट्रॅक्शनचं मिनिंग काय बघा, की तुमचा लॅपटॉप आहे, इट इज अ ऍब्स्ट्रॅक्शन. तुम्ही पेंट ओपन केलं, पेंट वरती क्लिक केली की पेंटच ओपन होतं. रेड कलर सिलेक्ट केला की रेड कलरच सिलेक्ट होतो. ओके, सो युजरला काय कन्सर्न असतं की मी रेड कलर सिलेक्ट केला की बरोबर रेडच झाला पाहिजे. ट्रायंगलचा शेप सिलेक्ट केला तर ट्रायंगलच ड्रॉ झाला पाहिजे. सो दिस इज ओनली नेसेसरी फॉर द युजर. तो कसा होतोय, काय होतोय, दॅट इज नॉट अ कन्सर्न फॉर द युजर. ओके, सो डेव्हलपर काय करणार की युजरला फक्त फ्रंट एंड देणार, डिस्प्ले देणार की नेमकं काय ते ऍपचा यूज आहे. ओके, पण त्या तो कोड, तो ऍपचा जो डिस्प्ले आहे तो ऍक्च्युअल तसाच डिस्प्ले होण्यासाठी आणि वर्क होण्यासाठी काय कोडिंग केले, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर द युजर. मग डेव्हलपर काय करणार की जो इसेन्शियल इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे जो फक्त फ्रंट एंड, ओके, तोच फक्त युजरला डिस्प्ले करणार आणि इंटरनल डिटेल्स काय करणार? हाईड करणार. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द डेटा ऍब्स्ट्रॅक्शन इन अ रिअल टाइम. ओके, अजून एक जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर बघा, हायडिंग द इंटरनल डिटेल्स. आता हे झाले रिलेटेड कम्प्युटर. आता सपोज आपण एक अजून एक रिअल टाइम एक्झाम्पल घेऊ, अ मॅन ड्रायव्हिंग, जे तुम्हाला एक्झॅक्ट ऍब्स्ट्रॅक्शन कळेल. अ मॅन ड्रायव्हिंग अ कार. आता a person who is driving a car. Okay, the man only knows that pressing the accelerator will increase the speed of the
कार. आता जो की पर्सन आहे जो की कार यूज करतोय त्याला फक्त काय माहिती आहे, जेव्हा तो ट्रेनिंग घेतो कार ड्रायव्हिंगचं तेव्हा त्याला काय माहिती असतं, द मॅन ओनली नोज दॅट बाय प्रेसिंग accelerators will increase speed of car. Okay, or you can say that, or man only knows by applying brakes will stop the car. Okay, but he does not know how on pressing accelerator the speed is actually increasing. Or how by pressing the brake the car will stop. A person who is driving a car only knows that की जेव्हा तो ऍक्सलरेटर प्रेस करेल स्पीड इंक्रीज होईल, जेव्हा तो ब्रेक अप्लाय करेल तेव्हा कार स्टॉप होईल. बट ऍक्च्युअल स्पीड कसा इंक्रीज होतो किंवा कार ऑटोमॅटिकली ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर कशी स्टॉप होते, सो हा कन्सर्न युजरना नाहीये. ओके, सो जे इंजिन आहेत त्यांनी त्याच्यासाठी काय केलेलं आहे, बॅकएंडला मीन्स व्हॉट इंटरनली कारच्या काय केलेलं आहे त्याच्यासाठी काही प्रोग्रामिंग केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज जो ज्यांनी जो कार ड्राईव्ह करत आहे त्याला ह्याचा कन्सर्न नाही की कसं प्रेस केल्यानंतर कसा स्पीड इन्क्रीज होतो, ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर कशी कार, त्याला फक्त काय की ऍक्सिलेटर जर मी प्रेस करतोय तर स्पीड इन्क्रीज झाला पाहिजे, ब्रेक अप्लाय करतोय तर कार स्टॉप झाली पाहिजे. सो दिस इज कन्सर्न. सो हाऊ इज नॉट द कन्सर्न फॉर द युजर. मग ते डिटेल्स म्हणजेच काय की ते मशीन ऍक्च्युअल कसं वर्क करते, सो दॅट इज नॉट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द युजर. ओनली द नेसेसरी इज व्हॉट की ऍक्सिलरेटर आणि ब्रेक प्रॉपर वर्क झालं पाहिजे. ओके, सो दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ द ऍब्स्ट्रॅक्शन. ओके, नाऊ ऍक्च्युअली आता बघा प्रोग्रामिंग मध्ये ऍब्स्ट्रॅक्शन कसं यूज होतं हे मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलंय. ओके, आता बघा आपण सी मध्ये आपण बघा फंक्शन्स बघितले, प्रिंटएफ, स्कॅनएफ. ओके, सो ह्याचा कोड तुम्हाला माहिती आहे का, नाही. जसं तुम्ही स्वतः ऍडिशन फंक्शन केलं तर तुम्हाला कोड माहिती आहे. ओके, आता तुम्ही ऍज अ युजर आहे, ठीक आहे, तुम्ही डेव्हलपर आहे, पण तुम्ही काय करताय की ऑलरेडी जे डेव्हलप सॉफ्टवेअर आहे टर्बो C++ ते फक्त तुम्ही काय करताय यूज करताय. ओके, सो त्या सॉफ्टवेअर मध्ये जे लायब्ररीमध्ये फंक्शन्स आहेत हे ऑलरेडी डेव्हलप करून ठेवलेले आहेत, ते फक्त तुम्ही काय करताय यूज करताय. म्हणजे या केसमध्ये तुम्ही काय झाले, युजर झाले आणि हे सॉफ्टवेअर कोणीतरी डेव्हलप केले, सो दॅट युजर इज अ डेव्हलपर. ओके, नाऊ प्रिंटएफ आणि स्कॅनएफ ह्याचा कोड तुम्हाला माहित नाही, तुम्हाला फक्त काय माहितीये की प्रिंटएफ आणि त्याच्यामध्ये मी जेव्हा डबल कोट मध्ये मेसेज टाकेल की तो काय झाला पाहिजे, प्रिंट झाला पाहिजे. इथे मी एखादा व्हेरिएबल व्हॅल्यू रीड केली की मला रन टाइम एक कर्सर आला पाहिजे ज्याच्यामध्ये मी व्हॅल्यू टाकणार आणि ती व्हॅल्यू या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होणार. सो यू ओनली नो द ऍज अ एंड युजर यू ओनली नो द बिहेवियर ऑफ दॅट फंक्शन. ओके, जसं a man driving a car only knows what is the use of the accelerator and what is the use of the brake. Okay, but त्या पर्सनला हे माहिती नाहीये की ऍक्च्युअली बॅकएंडला काय होतं तेव्हा स्पीड इन्क्रीज होतो आणि ब्रेक अप्लाय केल्यावरती स्टॉप होते. सेम तसंच प्रिंटएफचं बिहेवियर काय, टू प्रिंट. सो युजरला जर काही प्रिंट करायचं असेल तर तो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन यूज करणार आणि युजरला जर काही स्कॅन करायचं असेल तर डायरेक्ट स्कॅन. पण इंटरनली ते ऍक्च्युअली कसं प्रिंट होतं ते स्क्रीनवरती हॅलो प्रिंट होण्यासाठी इंटरनली काय कोड लिहिलेला आहे प्रिंटएफ फंक्शनचा किंवा स्कॅनएफचा ते युजरला माहिती नाही. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द ऍब्स्ट्रॅक्शन. ओके, हे झालं सीचं. C++ मध्ये तुम्ही स्कॅनएफ साठी सीइन यूज करणार आणि प्रिंटएफ साठी सी आउट यूज करणार. आता हे कसं बघायचं ते आपण बेसिक स्ट्रक्चर बघितलं C++चा, एक सिंपल प्रोग्राम घेऊ. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे पॉलिमॉर्फिझम. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज पॉलिमॉर्फिझम. बघा मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे पॉलिमॉर्फिझम. ओके, सो द पॉलिमॉर्फिझम वर्डचं मिनिंग काय? इट मीन्स having many forms. Okay, so in simple word we can say that polymorphism is the ability of the message to be displayed in more than one form. Okay, so polymorphism means what? Having a many form. Okay, एकच function name but ते different output तुम्हाला डिस्प्ले करणार. So that is a polymorphism. Okay, explain करते परत एकदा तुम्हाला. बघा, a person, एक किंवा एक मॅन आहे. a man a man may have different role. a man may be a father असू शकतो, husband असू शकतो and a son असू शकतो. मग काय, त्याचं नेम तर एकच आहे. सपोज ABC is a name of that particular man which is following or which has 3 types of roles: father, husband and son. So name एकच आहे, फक्त रोल काय आहे? different आहे. So this is the exact the polymorphism means. Okay, name same but the forms are the different. Okay, so आता आपण C++ बघणार आहे. So C++ बघणार आहे ना आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये. So C++ मध्ये 2 टाइप्स ऑफ पॉलिमॉर्फिझम तुम्ही बघणार आहे. कन्सेप्ट ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग and the function overloading. So exact जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट आहे C++ च्या ते आपल्या स्टार्ट होणार आहे 2nd चॅप्टर पासून. मग तेव्हा आपण बघणार आहे ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग अँड द फंक्शन ओव्हरलोडिंग. ओके, सो बघा, नेम एकच, फक्त कधी तो पर्सन मॅन फादरचा रोल करत असेल, कधी हजबंडचा, कधी सनचा. ओके, नाउ ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग मीन्स व्हॉट? बघा, ऑपरेटर मीन्स व्हॉट? प्लस मायनस हे ऑपरेटर्स आहेत. ओके, सो आता मीनिंग चेंज होणार. आता जनरली तुम्हाला एक रोल काय माहिती? प्लसचा ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शनचा काय माहितीये? टू डू द सबट्रॅक्शन. ओके, सो तुम्ही काय करता? 2 नंबरची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करता. ओके, सो दिस इज द रोल यू नो फॉर द प्लस अँड द मायनस. ओके, बट C++ मध्ये तुम्ही काय करू शकता? जे ऑब्जेक्ट्स तुम्ही डिक्लेअर करणार आहे त्या ऑब्जेक्ट्सची पण तुम्ही ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करू शकता. मीन्स व्हॉट? की रोल एकच आहे, नेम एकच आहे प्लस, पण त्यांनी तुम्ही नंबरची ऍडिशन करू शकता आणि प्लस काय करू शकता? ऑब्जेक्टची ऍडिशन पण करू शकता. ओके, सो दिस इज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. त्याच्यानंतर मायनस जसं ABC एक नेम आहे, पण तो फादरचा पण रोल करू शकणार आहे, हजबंडचा पण आणि सनचा पण. सेम तसंच मायनसने तुम्ही नंबरची पण सबट्रॅक्शन करणार, 2 नंबरची, जसं तुम्ही जनरली मॅथ्स मध्ये करता, आणि प्लस तुम्ही ऑब्जेक्ट्सची पण सबट्रॅक्शन करणार. ओके, सो दिस इज अ वन नेम अँड विच हॅज अ मेनी फॉर्म. सो दिस इज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. ओव्हरलोडिंग मीन्स व्हॉट? द पॉलिमॉर्फिझम. ओके, देन फंक्शन ओव्हरलोडिंग मीन्स पॉलिमॉर्फिझमचे हे 2 टाइप्स आहेत जे की तुम्ही बघणार आहे C++ मध्ये. तुम्हाला माहिती की नंबरची ऍडिशन कसं करता? A मध्ये तुम्ही 10 टाकलं फॉर एक्झाम्पल, B मध्ये 20 टाकलं, मग C इज इक्वल टू A प्लस B. सो दिस इज यू नो. ओके, बट ऑब्जेक्टची ऍडिशन कसं करायची ते तुम्हाला नवीन आहे. ओके, सो ते आपण तुम्हाला एक सेपरेट चॅप्टर आहे ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचं, त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे. त्याच्यानंतर फंक्शन ओव्हरलोडिंग, इट इज ऑल्सो द पॉलिमॉर्फिझम. आता मीन्स व्हॉट? बघा, आता ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगितलं मी, आपण डिटेल मध्ये तर ते चॅप्टर मध्ये बघणारच आहे. ओके, नाउ द फंक्शन ओव्हरलोडिंग. बघा, फंक्शन ओव्हरलोडिंग. द फंक्शन ओव्हरलोडिंग मीन्स व्हॉट? द नेम इज फंक्शन. Function name is same but the parameters are different. आता तुम्हाला फंक्शन वगैरे कसं करायचं ते तुम्हाला माहिती आहे. डिक्लेअर फंक्शन नेम सेम असणार, फक्त पॅरामीटर डिफरंट असणार. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता तुम्हाला एकाच प्रोग्राम मध्ये एरिया ऑफ सर्कल, फॉर एक्झाम्पल एरिया ऑफ रेक्टँगल, एरिया ऑफ स्क्वेअर, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, सो हे तुम्हाला एकाच प्रोग्राम मध्ये हे 4 शेपचे काय करायचे? एरिया कॅल्क्युलेट करायचे. ओके,
सो युजिंग फंक्शन. ओके, सो वन वे काय की तुम्ही सी मध्ये बघितलेलं, तुम्ही काय करणार की ईच फंक्शनला डिफरंट नेम देणार. सपोज सर्कल साठी तुम्ही नेम दिलं एरिया सी, याला दिलं एरिया आर, ह्याला दिलं एरिया एस आणि ह्याला दिलं एरिया टी. ओके, बट आता दिस इज नॉट, ठीक आहे सी मध्ये फंक्शन ओव्हरलोडिंग नाहीये, सो तुम्हाला दुसरा कोणता पर्याय नाही की तुम्ही सेपरेट नेम देणार. ओके, तुम्हाला सेपरेट नेम द्यायचेच आहे सी मध्ये. बट C++ मध्ये यू हॅव द पॉलिमॉर्फिझम टेक्निक फंक्शन ओव्हरलोडिंग. ओके, सो हे तुम्ही काय करू शकता की आता तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वरून ऑल फोर जे तुम्हाला एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी दिलेला आहे की तुम्हाला माहिती आहे की ऑल फोर फंक्शन मध्ये काय होतंय की एरियाच कॅल्क्युलेट होतोय, फक्त काय की डिफरंट शेपचा. सो यू नो द बिहेवियर. जसं प्रिंटएफ चा यूज काय, एक्सक्यूज मी, जसं प्रिंटएफचा यूज काय टू प्रिंट समथिंग. मग तुम्ही डबल कोट मध्ये जे पास करणार दॅट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. मग त्याच्यासाठी तुम्ही डिफरंट प्रिंटएफ फंक्शन लिहिता का, प्रिंटएफ एस, प्रिंटएफ टी, प्रिंटएफ डी, नाही, ओनली सिंगल प्रिंटएफ फंक्शन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हॅलो प्रिंट करायचं तर हॅलो टाकणार, हाय प्रिंट करायचं तर हाय टाकणार. सेम तसंच की तुम्हाला एरियाज कॅल्क्युलेट करायचा आहे ना आपण डिफरंट शेपचा, पण एरिया बिहेवियर काय टू कॅल्क्युलेट द एरिया. सो नो नीड टू राईट द डिफरंट नेम. ओके, सो तुम्ही काय करणार तर सी मध्ये तर तुम्हाला पर्याय नाहीये, यू हॅव ओनली वन वे दॅट यू हॅव टू राईट द डिफरंट नेम. बट इन C++ इट सपोर्ट्स द पॉलिमॉर्फिझम दॅट इज अ फंक्शन ओव्हरलोडिंग टेक्निक. सो तुम्ही ऑल फंक्शनला काय देणार, सेम नेम देणार. बघा आता सपोज हा मी ट्रायंगल साठी केलाय, पण नेम काय दिलं एरियाज, हा दिलाय मी स्क्वेअर साठी, नेम काय दिलं एरियाज. आणि फॉर एक्झाम्पल हा दिलाय रेक्टँगल साठी, पण नेम काय दिलं एरियाज. ओके, बट डिफरंट पॅरामीटर. सो फंक्शनला नेम सेम दिलं, मग आता सेम जर नेम दिले मग डिफरन्शिएट कसं करणार. सो हा ट्रायंगलचा आहे, सो मी इथे फक्त एकच पॅरामीटर पास करते रेडियस, आणि इथे मी काहीच पास नाही करत. आणि रेक्टँगल साठी मी पास करते लेंथ आणि ब्रेथ. ओके, सो बघा सेम नेम झालं फंक्शनला, फक्त डिफरंट नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. ओके, सो जेव्हा आपण फंक्शन कॉल करणार विथ वन पॅरामीटर तेव्हा ऑटोमॅटिकली इथे तुम्ही लिहिणार सर्कलच्या एरियासाठीचा कोड. ओके, इथे तुम्ही लिहिणार स्क्वेअरच्या एरियासाठीचा आणि इथे लिहिणार रेक्टँगलचा. सो फंक्शनला नेम सेम बट द पॅरामीटर्स आर द डिफरंट. ओके, सो बघा जेव्हा तुम्ही वन पॅरामीटर कॉल करणार तेव्हा ऑटोमॅटिकली मॅच होणार की आता सपोज आता मेन मध्ये बघा तुम्ही फंक्शन कॉल केलं. ओके, सो आता कंपायलर काय करणार, त्याच्याकडे 3 डेफिनेशन आहेत एरियाच्या, मग तो काय चेक करणार पॅरामीटर, तर 2 पॅरामीटर पास आहे तो बरोबर इथलं फंक्शन काय करणार एक्झिक्यूट करणार. ओके, आता तुम्ही एरिया फंक्शन कॉल केलं त्याला काहीच पास नाही केलं. नाउ कंपायलर हॅज 3 फंक्शन. सो कोणतं फंक्शन तो कॉल करणार ज्याला 0 पॅरामीटर आहे, मग इथलं जे स्टेटमेंट आहे ते काय होणार एक्झिक्यूट होणार. आणि परत मी एरिया फंक्शन कॉल केलं त्याला मी एकच पॅरामीटर पास केलं की इथला जे कोड आहे तो कॉल होणार. ओके, म्हणजेच काय तुम्हाला डिफरंट फंक्शन नेम द्यायची गरज नाही आणि ते परत लक्षात ठेवण्याची पण गरज नाही. फंक्शन ऑल जे 4 स्टेटमेंटचे जे तुम्हाला दिलं होतं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द रेक्टँगल, देन एरिया ऑफ द स्क्वेअर. ओके, पण त्याचं बिहेवियर काय टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ द स्क्वेअर. ओके, सो तुम्ही काय करणार फंक्शनला नेम सेमच देणार, फक्त डिफरंट पॅरामीटर देणार. ओके, म्हणजे तुम्हाला डिफरंट नेम द्यायची गरज नाही आणि परत ते कॉल करताना ते नेम लक्षात ठेवण्याची पण गरज नाही, तुम्हाला माहिती की एरिया नेम दिलेलं आहे. ओके, सो हे झालं तुमचं फंक्शन ओव्हरलोडिंग. आता वी विल टेक वन मोर एक्झाम्पल फॉर द फंक्शन ओव्हरलोडिंग. ऍक्च्युअल कसं करायचं काय ते तर आपण बघणारच आहे. बघा आता सपोज मेन आहे, मेन मध्ये मी 2 फंक्शन कॉल केले, सपोज त्याला एक सम फंक्शन कॉल केलं आणि परत सम फंक्शन कॉल केलं, त्याला मी 3 पॅरामीटर पास केले. ओके, सो इथे काय असणार बघा, वॉइड सम ए बी, मग इथे ऍडिशन असेल C इज इक्वल टू A प्लस B आणि मग ती प्रिंट करायची. ओके, आता सी आउट वगैरे कसं यूज करायचं ते आपल्याला नंतर बघायचंय जेव्हा आपण बेसिक स्ट्रक्चर बघू. हे जस्ट मी फॉर एक्झाम्पल सांगते. and D is equal to A plus B plus C. बघा आता addition of 3 numbers, addition of 2 numbers I want to do in a one program. Then मी काय करू शकते की sum 1 sum 2 असे पण फंक्शन करू शकते, but
बिहेवियर काय, टू ऍड, ऍडिशन, परफॉर्म द ऍडिशन. मग ऍडिशन किती नंबरची करायची, दॅट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बट बिहेवियर काय की मला ऍडिशनच परफॉर्म करायची, तर मी दोन्ही फंक्शनला सेम नेम दिलं. ओके, आता किती नंबरची करायची, दॅट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. सो जेव्हा हे फंक्शन कॉल होईल, कंपायलर कडे दोन फंक्शन्स आहेत, मग तो कोणतं कॉल करणार, द सम फंक्शन विथ द 2 पॅरामीटर, आणि हे एक्झिक्यूट होणार. इथे 3 आहेत, सो सम फंक्शन कॉल करणार विथ द 3 पॅरामीटर्स. ओके, सो दिस इज अ फंक्शन ओव्हरलोडिंग. सो तुम्हाला जर बिहेवियर ऑल दी फंक्शनचं सेम असेल तर तुम्ही काय करू शकता, त्याला सेम नेम देऊ शकता, मग त्याला फक्त डिफरंट पॅरामीटर काय करणार, पास करणार. ओके, सो दिस इज अ पॉलिमॉर्फिझम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ इनहेरिटन्स. आता ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की ऍडिशनच करणार, जसं आपण इन जनरल नंबरची करतो तसं ऑब्जेक्टची करणार. ओके, पण ते कसं करायचं काय, सो त्याचं आपल्याला सेपरेट चॅप्टर आहे. आणि फंक्शन ओव्हरलोडिंग पण क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट सुरू झालं की फंक्शन ओव्हरलोडिंगची सुद्धा त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे. सो आपण हे सगळं जे जे बेसिक कन्सेप्ट मध्ये बघतोय ते आपण सगळं चॅप्टर्स मध्ये बघणार आहे. ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट, की नेमकं इनकॅप्सुलेशन कसं करायचं, ऍब्स्ट्रॅक्शन कसं करायचं, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग कशी परफॉर्म करायची युजिंग द कोड, देन फंक्शन ओव्हरलोडिंग कसं परफॉर्म करायचं, हे सगळं आपण बघणार आहे. ओके, नाउ इनहेरिटन्स. आता हे सगळं ज्या मी गोष्टी आताच तुम्हाला कोड शिकवायला लागले तर मला पहिल्या चॅप्टरला ऑल C++ शिकवावं लागेल. सो दॅट इज नॉट द पॉसिबल. ओके, आपल्याला एक एक कन्सेप्टनीच पुढे पुढे जायचे. बेसिक कन्सेप्ट पासूनच आपल्याला थोड्याशा डीप कन्सेप्ट मध्ये जायचं आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट is the inheritance. Okay, so inheritance means what, next concept is the inheritance, the capability. बघा, मोस्ट इम्पॉर्टंट, ह्याचा सुद्धा तुम्हाला सेपरेट चॅप्टर आहे. the capability of a class to derive properties from another class, derive properties from the another class is called inheritance. Okay, now means what, एक जो क्लास असतो त्यात वन क्लास पासून तुम्ही अजून एक क्लास काय करता, क्रिएट करता. म्हणजे सपोज क्लास A आहे, तर हा एक क्लास काय करतो, अजून एक क्लास काय करतो, डिक्लेअर करतो, डिराइव्ह करतो, म्हणजे क्रिएट करतो. सो हा जो म्हणजे ए क्लास पासून तुम्ही काय, म्हणजे इनहेरिटन्स मध्ये काय होतं बघा, एक जो क्लास असतो तो काय करतो, अजून एक न्यू क्लास काय करतो, डिराइव्ह करतो. युजिंग दॅट ए क्लास काय करतो, इट इज दिस क्लास इज गोइंग टू डिराइव्ह और क्रिएट वन मोर क्लास. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस क्लास, सो दिस हा क्लास काय करू शकतो, ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय करू शकतो, ऍक्सेस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा की तुम्ही फादर अँड मदर यांच्याकडून काय झालेलं आहे, सपोज एक सन ऑर द डॉट, किंवा आपण म्हणू शकतो चाइल्ड क्रिएट झालाय. ओके, सो या चाइल्ड मध्ये काय असतात, फादर आणि सन पासून तो चाइल्ड क्रिएट झालाय ना. सो या चाइल्ड मध्ये काय असतात की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करतो तो, काही फादरच्या आणि काही मदरच्या. सो दिस इज द हीच कन्सेप्ट आपण C++ मध्ये यूज करणार, की आपण काही क्लास पासून न्यू क्लास, सपोज हा ओल्ड क्लास आहे, त्याच्यापासून आपण न्यू क्लास डिराइव्ह करणार बाय युजिंग दिस ओल्ड क्लास. सो न्यू क्लास कॅन ऍक्सेस the properties of the old class. Okay, so the capability of a class to derive the properties from the another class. Okay, जसं father आणि mother. Okay, child एक प्रोड्यूस करतात. Okay, so ह्या चाइल्ड मध्ये काय असतात, हे चाइल्ड ऑटोमॅटिकली इनहेरिट करतं द प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फादर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मदर, आणि काही प्रॉपर्टी ह्या चाइल्डच्या काय असतात, युनिक असतात. ओके, जे की फादर आणि मदरला सिमिलर नसतात. ओके, सो काही प्रॉपर्टी सिमिलर असतात टू द फादर अँड मदर, आणि काही युनिक असतात. सेम तसं क्लास, ह्या क्लासमध्ये काही प्रॉपर्टी मीन्स नथिंग बट द व्हेरिएबल्स अँड द फंक्शन, जे तुम्ही क्लासमध्ये डिक्लेअर करतात ते प्रॉपर्टीज. ओके, सो या ओल्ड क्लास पासून जर तुम्ही हा न्यू क्लास डिराइव्ह केला, सो दिस क्लास विल ऍक्सेस द और इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओल्ड क्लास, अँड या न्यू क्लासच्या पण काही प्रॉपर्टीज असतील. ओके, आलं का लक्षात. ओके, सो दिस इज द इनहेरिटन्स, जे की तुम्ही बघणार आहे की इनहेरिटन्स ऍक्च्युअल ह्याचा सुद्धा एक तुम्हाला चॅप्टर आहे, इनहेरिटन्स तुम्ही कसं क्रिएट करणार. आता आपण एक रिअल टाइम अजून एक एक्झाम्पल बघू, जसं फादर आणि मदरचं बघितलं तसं. बघा, आता
सपोज दोन क्लास आहेत, एक क्लास आहे स्टुडंट आणि एक क्लास आहे टीचर. ओके, आता स्टुडंट क्लासच्या प्रॉपर्टी काय असेल, स्टुडंटचं नेम असू शकतं, त्याचा रोल नंबर, ऍड्रेस काय असेल ते, त्याच्यानंतर तो स्टुडंट कोणत्या कॉलेजचा आहे, त्या कॉलेजचा नेम, त्या कॉलेजचा आयडी, त्या कॉलेजचा ऍड्रेस. ओके, त्याच्यानंतर इथे टीचरचं नेम, मी टी नेम देते. ओके, टीचरचा आयडी, टीचर सॅलरी वगैरे अजून, त्याच्यानंतर तो टीचर पण कोणत्या तरी कॉलेजचा असेल, सो त्या कॉलेजचं नेम, त्या कॉलेजचा आयडी आणि त्या कॉलेजचा ऍड्रेस. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. सो स्टुडंटच्या ह्या युनिक प्रॉपर्टीज आहे, नेम आणि रोल नंबर, आणि ह्या टीचरच्या युनिक प्रॉपर्टीज आहे. पण लक्ष द्या, कॉलेज नेम, कॉलेज आयडी, कॉलेज ऍड्रेस, इथे पण तेच व्हेरिएबल्स आहेत. ओके, देन आपण आता एकाच प्रोग्राम मध्ये आपल्याला स्टुडंट आणि टीचरचं क्लासेस करायचे. सो बघा, हे काय होतंय, डुप्लिकेट कंटेंट आहे, म्हणजे रिडंडंट डेटा होतोय. रिडंडंट डेटा मीन्स काय, डुप्लिकेट डेटा. ठीक आहे, आता हे युनिक आहे, तर हे आपल्याला सेपरेट लिहावंच लागेल, बिकॉज स्टुडंटचं नेम आणि टीचरचं नेम हे टू बोथ आर द डिफरंट थिंग. पण तो स्टुडंट एकाच कॉलेजचा आहे आणि टीचर पण एकाच कॉलेजचा आहे, मग त्यांचं कॉलेज नेम तर सेम असणार आहे. मग देन व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ डिक्लेअरिंग इन अ डिफरंट. ओके, सो आपण काय करू शकतो, एक सेपरेट क्लास करू शकतो कॉलेज. ओके, आणि कॉलेजमध्ये इथे सी नेम, सी आयडी, सी ऍड्रेस हे डिक्लेअर करू शकतो. सो इथे आपल्याला टाकायची गरज नाही, आणि ह्या कॉलेज पासून आपण दोन क्लास डिराईव्ह करू शकतो, स्टुडंट आणि टीचर. सो आता आपण ह्या कॉलेज पासून, जसं फादर आणि मदर पासून एक चाइल्ड झाला, सेम आपण एकाच कॉलेज पासून दोन क्लासेस केले, स्टुडंट आणि टीचर. सो हा स्टुडंट काय करणार आहे, त्याच्या काही युनिक प्रॉपर्टीज आहेत, पण हा स्टुडंट आपण ह्या कॉलेज क्लास पासून केलाय. सो ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे ऑटोमॅटिकली ऍक्सेस करणार स्टुडंट, आणि टीचरच्या ह्या युनिक असणार आहेत, पण टीचर पण आपण कॉलेज पासून क्रिएट केलंय. सो ह्या ज्या इथे डिक्लेअर करायची गरज नाही, ते ऑटोमॅटिकली ऍक्सेस करणार टीचर. आता अजून एक सेपरेट जो ऑफिस स्टाफ असतो त्याचा एक आहे, तर त्या स्टाफचं पण नेम असेल, स्टाफचा आयडी असेल, पण तो स्टाफ पण कॉलेजचा असेल. सो इथे परत सी नेम, सी आयडी करायची गरज नाही, ह्या कॉलेज पासून आपण स्टाफ पण डिक्लेअर करणार. ओके, सो आपण एकदाच डिक्लेरेशन करणार आणि हे ऍक्सेस होणार बाय द मेनी क्लासेस. सो ह्यानी काय करू शकतो, आपण अवॉइड करू शकतो. युझिंग द इनहेरिटन्स वी कॅन अवॉइड द रिडंडन्सी. रिडंडन्सी मीन्स व्हॉट, द डुप्लिकेट डेटा. ओके, त्याच्यानंतर इनहेरिटन्स प्रोव्हाइड्स द रियुजेबिलिटी प्रॉपर्टी. रियुजेबिलिटी मीन्स काय, एकदाच डिक्लेअर करायचं आणि दॅट इज यूज बाय द मेनी क्लासेस, दॅट इज द रियुजेबिलिटी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द, जे कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत, जे की एन नंबर ऑफ क्लासेस मध्ये येणार आहेत, कॉमन प्रॉपर्टीज. युनिक असतील तर ते सेपरेट लिहावंच लागेल, पण ज्या कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत, जे की ऑल क्लासेस मध्ये येणार, त्या कॉमन प्रॉपर्टी मग सेपरेट क्लास मध्ये डिक्लेअर करण्यापेक्षा एकाच क्लास मध्ये करायच्या, एकदाच डिक्लेअर, आणि त्या क्लास पासून ज्या क्लासला त्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड आहे ते क्लास डिराईव्ह करायचे. सो ऑटोमॅटिकली त्या प्रॉपर्टी काय होणार, इनहेरिट होणार. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटन्स. सो ह्याचं सुद्धा आपण सेपरेट चॅप्टर बघणार आहे. नाउ द लास्ट बेसिक कन्सेप्ट इज मेसेज पासिंग. सो मेसेज पासिंग मीन्स व्हॉट, सिंपल आहे बघा, मेसेज पास करायचा. आता इथे मेसेज एक्झॅक्ट पास होतो म्हणजे हाय हॅलो असं नाही, ऑब्जेक्टच्या काही व्हॅल्यूज असतात, एका ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू दुसरा ऑब्जेक्ट काय करतो, ऍक्सेस करतो. ओके, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर by sending and receiving information to each other. बघा, ऑब्जेक्ट्स डिफरंट क्लासचे जे ऑब्जेक्ट आहेत किंवा सेम क्लासचे, बोथ केस असतात मेसेज पासिंग मध्ये. एकाच क्लासचे ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा एका क्लासचं एक ऑब्जेक्ट आणि दुसऱ्या क्लासचं एक ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 and this is object 2, किंवा एकाच क्लासचे सेम क्लासचे ऑब्जेक्ट. तर ह्या दोघांमधलं कम्युनिकेशन आपण करतो युजिंग द, so for communicating these objects we are going to use a message passing technique. तर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट, मेसेज कम्युनिकेट करायचा किंवा ऑब्जेक्ट कसे कम्युनिकेट होतात म्हणजेच काय,
की ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की क्लास जेव्हा तुम्ही डिक्लेअर करता मेमरी अलोकेट होत नाही, पण जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करता तेव्हा मेमरी अलोकेट होते. सो मेमरी अलोकेट होते त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असेल. ओके, सो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता म्हणजे काय की त्यांच्या मेमरी लोकेशन मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहेत सेव्ह झालेल्या त्या exchange करतात between the objects. So this is a communication and this is called as a message passing and this is done using the friend function. So C++ मध्ये कसं करतात मेसेज पासिंग युजिंग द फ्रेंड फंक्शन. ओके, सो ही पण कन्सेप्ट आपण बघणार आहे क्लासेस. आणि एक्झॅक्ट आपल्याला ऑब्जेक्ट मधलं कम्युनिकेशन करण्यासाठी पहिले क्लास तर डिक्लेअर करावं लागेल, ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करावं लागेल, देनच आपण करू शकतो. ओके, सो ज्या ऑल आपण कन्सेप्ट ऑफ द ओपी बघितल्या क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एन्कॅप्सुलेशन, ऍब्स्ट्रॅक्शन, then polymorphism, inheritance and the message passing. Okay, so ह्या सगळ्या टेक्निक आपल्या स्टार्ट होती जेव्हा आपण क्लासेस अँड ऑब्जेक्ट सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करू. ओके, नाउ आता नेक्स्ट आपण काय करणार आहे. सो आपल्याला सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करण्यासाठी जे आधीची जी आपण म्हणू शकतो पूर्व तयारी. ओके, सो ते आपल्याला आधीचे त्या सगळ्या कन्सेप्ट बघायच्या आहेत. देन म्हणजे क्लास आणि ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार, पण त्या क्लासमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतात, फंक्शन डिक्लेअर करावे लागतात. सो त्या फंक्शन मध्ये आपण लूप यूज करू शकतो, इफ यूज करू शकतो. सो आपल्याला ऍरे पण आपण फंक्शन मध्ये यूज करणार आहे. ओके, जेव्हा आपण क्लासमध्ये फंक्शन डिक्लेअर करणार. सो क्लासेस आणि ऑब्जेक्ट चॅप्टर स्टार्ट करण्यासाठी आधीचे जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत रिलेटेड टू द C++ ते आपल्याला बघायचे आहेत इन द फर्स्ट चॅप्टर. ओके, सो आपला फर्स्ट पॉइंट झालेला आहे विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट अँड दिस जे की मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे हे सगळं फॉलो होतं जावा मध्ये पण आणि पायथन मध्ये पण. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे आता बेस. आता आपण C++ कडे येऊया. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द C++. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. ओके, सो बऱ्यापैकी सेक्शन सेम आहे जे आपण सी मध्ये बघितलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट आहे डॉक्युमेंटेशन सेक्शन. ओके, त्याच्यानंतर आहे लिंक सेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हेडर फाइल सेक्शन. ओके, त्याच्यानंतर डेफिनेशन सेक्शन, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. सो इथपर्यंतचे सगळे सेक्शन सेम आहेत जे सी मध्ये होते. देन क्लास डिक्लेरेशन्स, हा आता न्यू आहे आपल्याकडे. क्लास डिक्लेरेशन्स, वन बाय वन क्लासेस आहे ना, जेवढे तुम्हाला एकच वन और मोर दॅन वन क्लासेस असू शकतात. त्याच्यानंतर लास्टला येणारे मेन फंक्शन. ओके, सो लास्ट असतं बघा C++ मध्ये मेन. आणि म्हणजे हे जे डिक्लेरेशन वगैरे झालं की लास्ट सगळ्यात असतं मेन, आणि सी मध्ये सगळ्यात सुरुवातीला काय असतं मेन. म्हणजे हे सेक्शन तर ठीक आहे, पण इथे ग्लोबल डिक्लेरेशन नंतर लगेच काय असतं मेन असतं बघा. आणि इकडे काय असतं C++ मध्ये लास्ट असतं. आता आपण जेव्हा नेक्स्ट लेक्चरला डिफरन्स बिटवीन ओपी आणि पीओपी बघू तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात येईल. ठीक आहे, नाव बघा डॉक्युमेंटेशन सेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कमेंट सेक्शन. Okay, so using the comment section you can provide the extra information about the program. Okay, जरी मी कमेंट डॉक्युमेंटेशन सेक्शन टॉपला दाखवला आहे तरी पण कमेंट्स कुठे असू शकतात, एनीवेअर इन द प्रोग्राम मध्ये कोणत्याही पोझिशनला कमेंट्स असू शकतात. सो सेम लाईक अ C++ मध्ये पण बाय 2/ सिंगल लाईन कमेंट आणि /* आणि एंड विथ */ मल्टी लाईन कमेंट. ओके, सो मल्टी लाईन कमेंट कधी यूज करायचं, जर तुम्हाला मल्टिपल लाईन्स असतील कंटिन्युअस कमेंट साठी देन तुम्ही मल्टी लाईन कमेंट यूज करणार. आणि एकच जर लाईन असेल तर सिंगल लाईन कमेंट यूज करणार. फॉर एक्झाम्पल एकच मला कमेंट टाकायचे, दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम. ओके, सो तुम्ही दोन स्लॅश देणार. ओके, एकच कमेंट लाईन मला टाकायची. ओके, बट आता मला टाकायचे दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम, डेट कधी तो क्रिएट केलेला आहे, ओके, कोणती बॅच आहे असं. सो माझ्याकडे 3 लाईनच्या कमेंट आहेत. तर मी काय करू शकते बघा,
इच लाईनला सिंगल लाईन आपण काय करू शकतो बघा. सपोज आता दिस इज फर्स्ट C++ प्रोग्राम. ओके, देन डेट फॉर एक्झाम्पल. ओके, त्याच्यानंतर बॅच A1. ओके, सो तुम्ही असे 3 सिंगल लाईन करू शकता. पण तुम्हाला माहिती की कंटिन्युअस आहेत ना 3 लाईन्स, तर तुम्ही इच लाईनला 2 स्लॅश देण्याऐवजी एकदाच स्टार्ट करायचं स्लॅश स्टारनी आणि एकदाच एंड करायचं. कंटिन्युअस जर मोर दॅन 1 लाईन असेल तर इच लाईनला स्लॅश फॉरवर्ड स्लॅश 2 देण्यापेक्षा तुम्ही काय करायचं मल्टी लाईन कमेंट यूज करायचं. बट तुम्हाला माहिती आहे की एकच लाईन आहे ऍट अ टाइम कमेंटची, देन यू कॅन यूज दिस. यू कॅन यूज दिस. ओके, आलं लक्षात. तर हे झालं तुमचं सिंगल लाईन अँड द मल्टी लाईन कमेंट. Now the next is a link section. So link section means nothing but a header files. तुम्हाला कोणत्या कोणत्या हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड आहे तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ते तुम्ही इन्क्लूड करणार. लिंक सेक्शन मीन्स हेडर फाइल सेक्शन. ओके, जसं सी मध्ये stdio.h आणि conio.h असतं तसं इथे आहे. इथे तुम्ही यूज करणारे iostream. ओके, येता हॅश इन्क्लूड iostream. आता जर तुम्ही टर्बो C++ यूज करणार असाल, जे तुम्ही सी साठी सॉफ्टवेअर यूज केलं तर .h टाकायचं. ओके, आणि टर्बो सी साठी तुम्हाला 2 हेडर फाइल्स लागणार. एक तर iostream.h, जसं तिथे stdio चा यूज आहे तसं इथे iostream चा आहे, आणि conio.h ही कॉमन आहे जर तुम्ही टर्बो C++ यूज करत असाल तर. ओके, सो मी तुम्हाला स्पेसिफिकली ऑल प्रोग्राम घेणार आहे देव C++. ओके, जर तुम्ही टर्बो C++ यूज करत असाल तर हे 2 हेडर फाइल्स यूज करायच्या, आणि जर तुम्ही देव CPP यूज करत असाल देन यू नीड ओनली 1 हेडर फाइल iostream. त्याच्या पुढे .h लिहायची गरज नाही टर्बो C++ मध्ये. आणि अजून एक तुम्ही लिहिणार आहे युजिंग namespace standard. So this is 2 statements are in link section जर तुम्ही देव C++ यूज करत असाल, आणि जर तुम्ही टर्बो C++ यूज करत असाल तर these 2 हेडर फाइल्स येणार. ओके, सो युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड पण काय आहे, एक हेडर फाइल्सच आहे, फक्त त्याचा वे आहे वेगळ्या टाइपनी तुम्ही काय करता ती ऍक्सेस करता. म्हणजे लायब्ररीच आहे ज्याच्यामध्ये डिफरंट फंक्शन असणार आहे. सो देव C++ मध्ये तुम्हाला हे 2 स्टेटमेंट लिहायचे लिंक सेक्शन मध्ये. म्हणजे हे इम्पॉर्टंट आहे. सिंपल हॅलोचा जरी प्रोग्राम करायचा तरी तुम्हाला हे 2 लाईन्स लागणारच आहेत, आणि सेम फॉर द टर्बो C++. ओके, सो आता या सगळ्या सेक्शन मध्ये कंपल्सरी पार्ट फक्त लिंक सेक्शन आहे आणि मेन सेक्शन आहे. ओके, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण ऍक्च्युअली क्लासेस स्टार्ट करणार सेकंड चॅप्टर पासून. मग आता फर्स्ट चॅप्टर मध्ये काय प्रोग्राम करायचे तर विदाउट युजिंग क्लासेस. सो क्लास पण काय आहे ऑप्शनल आहे. जेव्हा आपण क्लासेस आणि ऑब्जेक्टच्या कन्सेप्ट स्टार्ट करू तेव्हा आपल्यासाठी क्लास काय असणार आहे कंपल्सरी. सो फॉर द फर्स्ट चॅप्टर वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ क्लास. सो बेसिक स्ट्रक्चर और एक सिंपल C++ प्रोग्राम करण्यासाठी कंपल्सरी पार्ट कोणते आहेत, हेडर फाइल्स अँड द मेन फंक्शन. बाकी सगळे ऑप्शनल आहे. that will be added when it is necessary. Okay, now the next is a definition section. हे आपण सगळं बघितलेलं आहे सी मध्ये, तरी मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला रिव्हिजन साठी. So definition section means what? In definition section you are going to declare a variables which are common throughout the program and also value constant. तुम्ही असे व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करणार डेफिनेशन सेक्शन मध्ये जे की थ्रू आउट द प्रोग्राम तुम्हाला रिक्वायर्ड आहेत, बट त्याची व्हॅल्यू पण कॉन्स्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल आता बघा कसं डिक्लेअर करायचं हेडर फाइल नंतर. जर रिक्वायर्ड असेल तर आता हे सगळे ऑप्शनल आहेत. सो C++ चा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होण्यासाठी ते नेसेसरी नाही, बट जर तुमची अशी कोणती
रिक्वेस्ट म्हणजे तुमची जर अशी कोणती रिक्वायरमेंट आली की तुम्हाला एक असं व्हेरिएबल रिक्वायर्ड आहे जे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज आहे विथ द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला पाय व्हेरिएबलची गरज आहे थ्रू आउट द प्रोग्राम, सो त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, सो ती चेंज नाही होऊ शकत. ओके, सो हा जो पी आहे, सो जेव्हा तुम्ही डेफिनेशन सेक्शन मध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर करता तेव्हा ते ऑलवेज कॅपिटल करायची, इक्वल टू वगैरे लिहायचं नाही, त्याची व्हॅल्यू इथे असाइन करायची, सेमिकोलनची वगैरे गरज नाही. सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम मध्ये पी आय यूज करणार व्हेरिएबल तेव्हा तेव्हा ऑटोमॅटिकली कोणती व्हॅल्यू असाइन होणार 3.14. ओके, सो डेफिनेशन सेक्शन मध्ये जे तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करता त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही एन यूज करणार त्याची व्हॅल्यू काय येणार 100. आता सपोज तुमच्या प्रोग्राम मध्ये कुठे असं स्टेटमेंट आहे एन इज इक्वल टू एन प्लस 10, सो इथे तुम्हाला काय येणार एरर येणार, बिकॉज इथे काय होतंय 100 प्लस 10 110, पण एन आपण डेफिनेशन सेक्शनने केलेलं आहे डिफाईन, सो एनची व्हॅल्यू चेंज होऊ शकत नाही. फक्त जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम मध्ये एन यूज करणार तेव्हा ऑटोमॅटिकली 100 व्हॅल्यू येणार. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन सेक्शन. सो जनरली हा सेक्शन यूज करत नाही. आता ग्लोबल डिक्लेरेशन व्हेरिएबल्स मीन्स व्हॉट, कोणत्याही फंक्शन मध्ये ते डिक्लेअर नाही केलेलं किंवा क्लास मध्ये. बघा मेन फंक्शन इथे, क्लास इथे, फंक्शन आणि क्लास सोडून जे व्हेरिएबल डिक्लेअर करता दॅट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. मग इथे पण आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो आणि इथे पण, मग डिफरन्स काय दोघांमध्ये, एक सेम काय आहे की असं व्हेरिएबल तुम्ही डिक्लेअर करणार डेफिनेशन मध्ये आणि ग्लोबल डिक्लेरेशन मध्ये की जे व्हेरिएबल तुम्हाला थ्रू आउट द प्रोग्राम रिक्वायर्ड आहे. ओके, बट डेफिनेशन सेक्शन मध्ये जे व्हेरिएबल डिक्लेअर करतात त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते आणि इथे व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ऍड, सबट्रॅक्ट, मल्टिप्लिकेशन असे 3 फंक्शन्स आहेत आणि तिन्ही फंक्शन मध्ये तुम्हाला सी रिक्वायर्ड आहे, तर तुम्ही काय करू शकता तिन्ही फंक्शन मध्ये सी डिक्लेअर करू शकता. ओके, बट तुम्हाला माहिती ना की हे मला तिन्ही पण व्हेरिएबल तिन्ही फंक्शन मध्ये सेम व्हेरिएबल रिक्वायर्ड आहे, तर मी काय करणार ग्लोबल डिक्लेअर करणार. ओके, म्हणजेच काय मग तुम्हाला सेपरेट सेपरेट फंक्शन मध्ये डिक्लेअर करायची गरज नाही, तुम्ही फक्त डायरेक्टली काय करणार यूज करणार. आता डेफिनेशन सेक्शन आणि ग्लोबल डिक्लेरेशन मध्ये मग फरक काय, इथे पण तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करता जे थ्रू आउट द प्रोग्राम रिक्वायर्ड आहे, बट इथे जी व्हेरिएबल डेफिनेशन सेक्शन मध्ये जे डिक्लेअर करणार त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते आणि इथे व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते. ग्लोबल डिक्लेरेशन मध्ये इथे काय डिफरंट असू शकते, इथे डिफरंट, इथे डिफरंट, सो ते अलाउड आहे. ओके, सो व्हेन यू नीड the variable when you need the variable throughout the program, you need the same variable throughout the program. So instead of declaring that variables in each function, you can declare it globally, and then that function is accessible, that variable is accessible to all the functions and value may change. Okay, आणि इथे व्हॅल्यू चेंज होत नाही. नाउ क्लास कसा डिक्लेअर, ह्याच्यामध्ये बघा क्लास डिक्लेरेशन्स दिले, मीन्स यू कॅन इन्क्लूड वन क्लास और मोर दॅन वन क्लास, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. सो असे क्लासेस येणार. आता क्लास वगैरे कसं डिक्लेअर करायचं ते मी तुम्हाला सांगेन. सो सगळे क्लासेस झाल्यानंतर शेवटी काय येणार, मेन येणार. सो मेन फंक्शन इज अ मस्ट फंक्शन. सो जर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये सपोज आता टू प्रिंट द हॅलो मेसेज युजिंग द C++, क्लासची गरज नाहीये, सो क्लास हे ऑप्शनल आहे, बट मेन अँड द लिंक सेक्शन इज अ कंपल्सरी पार्ट. ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द हॅलो. कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं जेव्हा आपण फर्स्ट स्ट्रक्चर बघतो, त्या स्ट्रक्चर झाल्यानंतर आपण घेतो की सिंपल मेसेज कसा डिस्प्ले करायचा. ओके, सो मी परत एकदा सांगते, मी देव C++ यूज करणार आहे बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी यूज द टर्बो C++ इन C. सो आता तुम्ही देव CPP यूज करा. ओके, बिकॉज इझी जातं त्यांनी. ठीक आहे, त्याच्यानंतर C++ मधल्या जे लास्टला जे चॅप्टर आहेत एक्सेप्शनल हँडलिंग, टेम्पलेट्स वगैरे, तर ते टर्बो C++ वरती वर्क होत नाही, सो तेव्हा तुम्हाला देव C++ यूज करावा लागतो. सो त्या केसमध्ये तुम्ही स्टार्टिंग पासूनच देव C++ सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून घ्या. जस्ट क्रोम वरती, गुगल वरती सर्च करा, डाउनलोड देव C++ सॉफ्टवेअर फॉर द विंडोज, पहिली लिंक येईल ती ओपन करा आणि डाउनलोड करून घ्या आणि इन्स्टॉल करा. सिंपल वे आहे. जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला सांगा, मी तुम्हाला इन्स्टॉल करून देईन. तुमच्या लॅपटॉपला कनेक्ट करू. ठीक आहे, नाउ सिंपल टू डिस्प्ले द हॅलो मेसेज. ओके, सो आता आपण हेडर फाइल्स यूज करणार आहे. इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम, जे की
stdio कसं यूज होतं printf scanf stdio.header फाईल मध्ये होतं, तसंच तुम्ही printf साठी यूज करणारे cout आणि स्कॅनर साठी सीन यूज करणारे scanf च्या ऐवजी. सो हे जे फंक्शन्स आहेत हे इथे आहेत. ओके, सो सीन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कशी स्कॅन वगैरे करायची ते बघू. ओके, नाउ हॅश इन्क्लूड आयोस्ट्रीम आपण जस्ट आता cout चा यूज करणार आहे टू प्रिंट. त्याच्यानंतर युजिंग नेमस्पेस स्टँडर्ड. ओके, नाउ इथे आता देव सीपीपी यूज करतोय. सो इंट मेन येणार आणि लास्ट स्टेटमेंट येणार रिटर्न 0. ओके, बिकॉज मेन इंटिजर व्हॅल्यू रिटर्न करतोय. सो आपण रिटर्न गेट सीएस सीएलआर एससीआर ची देव सीपीपी मध्ये गरज नाही म्हणून आपण कोनो.h टाकलेलं नाही. नाउ cout डबल कोट मध्ये हॅलो. बघा कसा सिंटॅक्स आहे, हे आहे पुट टू ऑपरेटर. सो दोन आपले लेस दॅन साइन द्यायचे, कंटिन्युअस स्पेस वगैरे काही नाही, cout आणि मग डबल कोट मध्ये जे तुम्हाला प्रिंट करायचं आहे ते अँड देन सेमीकोलन. ओके, सो दिस इज अ हॅलो. तर हा प्रोग्राम सेव्ह करायचा, रन करायचा आणि कंपाइल करायचं. सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रोग्राम. देव सीपीपी सॉफ्टवेअर ओपन केलं. इथे बघा फाईल मध्ये जाऊन पण तुम्ही न्यू करू शकता, न्यू सोर्स फाईल. ओके, किंवा इथे पण आयकॉन आहे बघा. ओके, सो सुरुवातीलाच काय करायचं, असं जर कोणाच्या लॅपटॉप मध्ये ब्लॅक येईल, ग्रीन येईल. ओके, सो पहिल्यांदाच काय करायचं, फाईल जेव्हा तुम्ही न्यू करता तेव्हा त्याला सेव्ह ॲज करून घ्यायचं. सेव्ह ॲज केल्यानंतर एक फोल्डर क्रिएट करा. बघा सपोज मला डेस्कटॉप कुठे कोणत्याही ड्राईव्ह मध्ये एक फोल्डर क्रिएट करा जिथे तुमचे ऑल सीपीपी चे प्रोग्राम असतील. सो मी त्या फोल्डरला नेम दिलं, मी डेस्कटॉप वरती करते. बघा फोल्डर क्रिएट सीपीपी प्रो. बेटा डेस्कटॉप वरती मी एक फोल्डर क्रिएट करते. बघा सीपीपी प्रो. ओके, आता डेस्कटॉप वरती सीपीपी प्रो मध्ये मी फर्स्ट प्रोग्राम करते. सो हॅलो, तुम्हाला जे नेम द्यायचं आहे ते hello.cpp, बिकॉज आता तुम्ही सीपीपीचा प्रोग्राम करताय. सो एक्सटेन्शन येणार .cpp. ते चेक करायचं सेव्ह ॲज अ टाईप काय तुमचा C++ आहे तो बरोबर तसाच राहील. आणि जर तुम्हाला कधी सी चे प्रोग्राम करायचे असेल ते पण तुम्ही देव सीपीपी मध्ये करू शकता. मग इथे फक्त .c करायचं आणि ते .c येणार. ओके, पण आता आपल्याला C++ पाहिजे. ठीक आहे, सेव्ह केलं. ओके, सेव्ह केल्यानंतर आता हेडर फाइल्स टाका. देव सीपीपी मध्ये .h लिहायची गरज नाही, टर्बो सी मध्ये ती तुम्हाला लिहावं लागेल. ओके, त्याच्यानंतर युजिंग नेमस्पेस. तुम्ही मोबाईल वरती ऍप वरती पण करू शकता. मग मोबाईल वरच्या ऍप वरती करायला सेम हा सिंटॅक्स आहे जो देव सीपीपीचा आहे. ओके, इंट मेन. ओके, cout तुम्हाला जे जे डिस्प्ले करायचं आहे यू कॅन डिस्प्ले इट. त्याच्यानंतर सेमीकोलन डबल कोट मध्ये टाकायचं फक्त रिटर्न 0. ओके, ह्याला सेव्ह करा, चेंजेस केलेत, एक्झिक्यूट, कंपाइल अँड रन. फर्स्ट टाइम थोडासा टाइम लागतो जस्ट रन होण्यासाठी, नंतर मग फास्टली रन होतात. आता माझं स्क्रीन रेकॉर्डर वगैरे सुरू आहे त्याच्यामुळे टाइम लागतो. ओके, बघा हॅलो इथे डिस्प्ले झालेलं आहे. ओके, नाउ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. ठीक आहे, आपलं एंटर झाले. आता बघा न्यू लाईनला जसं प्रिंट टाइम असतं ना, एकाच लाईनला लिहायचं आहे तर ठीक आहे. आता सपोज न्यू लाईनला, तर आता सपोज बघा दोन जर प्रिंट टाइम जसं 2 cout केलं हॅलो हाय, तर हे कुठे डिस्प्ले होते पहिल्यांदा बघा. देन आय विल एक्सप्लेन यू हाऊ टू डिस्प्ले द डेटा इन अ न्यू लाईन. सेमीकोलन राहिलं. बघा हॅलोच्या पुढेच हाय आले. आता सपोज मला या दोघांमध्ये स्पेस पाहिजे. ठीक आहे, तर मी काय करू शकते, एकाच cout मध्ये लिहू शकते किंवा आता इथे मी सुरुवातीला /t देणार, सेम जसं तुम्ही प्रिंटफ मध्ये द्यायचं तसंच. आता हॅलोच्या पुढे स्पेस येईल आणि मग हाय. ओके, सो तुम्ही हे एकाच cout मध्ये पण लिहू शकता. कसं,
आता हे फॉर्मॅटिंग आलं, इथेच तुम्ही देणार /t आणि त्याच्या पुढे देणार हाय. बघा सेव्ह केलं. वेगवेगळ्या लेआउट मध्ये पण देऊ शकता आणि एकच, दोन्हीचं पण मिनिंग सेमच. आता तुम्हाला जर स्लॅश एन न्यू लाईनला पाहिजे तर इथे तुम्ही काय देणार, /n देणार. ठीक आहे. तर आता तुम्हाला होमवर्क म्हणून काय करा की ह्या वे मध्ये डिस्प्ले करा, जसं आपण सी मध्ये केलं तर नेम इक्वल टू तुमचं नेम येईल, न्यू लाईनला फोन नंबर इक्वल टू फोन नंबर येईल, न्यू लाईनला ऍड्रेस इज इक्वल टू ऍड्रेस येईल. ओके. त्याच्यानंतर अजून एक न्यू लाईनला ब्रांच कोणती आहे तुमची ते. सो नेम, फोन नंबर, ऍड्रेस आणि ब्रांच हे तुमच्या न्यू लाईनला तुमचे फोर प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन येणार, 4 टाइप्स ऑफ. ओके. सो हे तुम्ही करा, म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला /nच यूज करावा लागेल. ओके. सो दिस इज अ सिंपल C++ program to display a simple message. Now next lecture मध्ये we will first important जो की तुम्हाला ओरलला, त्याच्यानंतर तुमच्या कॅम्पस इंटरव्ह्यूला वगैरे विचारतात, डिफरन्स बिटवीन द OP अँड द POP. ओके. त्याच्यानंतर we will start with the C++ टोकन, जसं सी मध्ये टोकन बघितले तसं. सो ते आपण टोकन्स बघू, ऑपरेटर्स बघू, काही C++ चे न्यू ऑपरेटर आहे जे की सी मध्ये यूज नाही होत, किंवा सी मध्ये जे ऑपरेटर्स नाहीये जे की C++ मध्ये काही एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स आहेत ते पण बघणार आहे. ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण नेक्स्ट पॉइंट जे आहे ते स्टार्ट करू. ओके. आणि एनी डाऊट असेल तर मला मेसेज करा.